सारे सत श्री अकाल, राम राम सलाम। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक सबब बने कि पंजाब बारे सोचने वाले बुद्धिजीवी ते सूझवान लोग इकट्ठे हुए हैं और मेरी खुशकिस्मती है कि इन्होंने मैंने शामिल कराया। मैं दुआ करदा कि सदा इस तरह के लोग जुड़ते रहन जिहड़े पंजाब बारे सोचते हैं। जूझदा पंजाब, अज असी जूझदा पंजाब वालों इकट्ठे होए हैं। मैं पहला थोड़ी छोटी जी संखेप मिलनी करा दूँ। दविंदर शर्मा जी खेती खुराक पॉलिसी माहर ने, ज्ञानी केवल सिंह जी साबका जथेदार तख्त दमदमा साहब तलवंडी साहबो, गुलपनाग जी अदाकारा, डॉक्टर बलविंदर सिंह सिद्धू साबका कमिश्नर खेतीबाड़ी, डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति अमृतसर मेडिकल कॉलेज, रमनिंदर कौर धालीवाल सीनियर पत्रकार, रुस्तमे हिंद, हमीर सिंह जी सीनियर पत्रकार, दीपक शर्मा जी सीनियर पत्रकार। सो असी धन्यवाद करते हैं थोड़ा, तुसी वक्त कढ़ के आए। कदे भी किसी जी चीज़ का कोई इस तरह वक्त नहीं कि पहला क्यों नहीं हो सकता, पहला असी सारे इकट्ठे ही नहीं हो सके, ये भी एक सबब हो सकता। और 2 साल तो तक कोरोना ही चलता सिस्टम है ना, अंदोलन तो बाद जो पॉजिटिव फिर अंदोलन शुरू हो गया है ना, फिर बहुता वक्त अंदोलन सी और जिन्ना चिर अंदोलन चलता उन्ना चिर फिर ये गल हो नहीं सी सकती। पहली जित जी देखो लोग जागरूक हो गए, ये गल तुसी मानते हो, वो हो गए, उस तो बाद वो अंदोलन जितया फतवा मिल गया, हुणे ही अगला स्टैप है। और दूसरी गल ये है कि जरूरी नहीं कि बहुत पहले ही रौला पाया जाए। अजकल तो थोड़ा मीडिया देखो कि हुण जिहड़ियां आपां गल्लां करदे हां शाम नूं पूरी दुनिया 'च पहुंच जाणी, सो कोई जरूरी नहीं उहदे लई कि आपां बहुत पहला करदे, सबब ही हुण बनिया। मतलब ये समझ लो कि इस तरह की सोच का इकट्ठी होने का वक्त ही होना है। वक्त जे आप आस तक है फिर आप कहने कुदरत मुकर्रर कर दिए, तो फिर कुदरत की विधि है, शायद आप हम सारे इकट्ठे हो गए। और कदे भी कोई चीज़ लेट नहीं होती। हो सकता है जे जे हुण तो बहुत पहला आ जाते बहुत चीज़ां रह जांदियां, शायद हुण निचोड़ निकल गया। सो ये एक सबब बन गया। और एक किसान अंदोलन तो बाद जो पॉजिटिविटी आई ना ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਸੀ ਦੋਸਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮਝਾਤੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਦੈਟਸ ਦੀ ਮੇਨ ਥਿੰਗ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਹੈ तो सारे जवान ही सी जो पहला रोका तोड़ के गए, उत्थे तो कोई गीत भी नहीं सी चलता। वो क्यों? क्योंकि एक दर्द सी, नचना गाउना हसना ये एक अलग दुनिया है। पर जो आप किसी मुद्दे ते तुरते हैं, जो अपनी होंद नूं खतरा हो जाता है, जो साडी खेतीबाड़ी नूं कोई नत्थ पा लैंदा, फिर असीं उस तरीके नाल तुरते हैं। तो जिहड़ा पहला हल्ला सी ये नौजवान ही दिल्ली मार के ले गई। पहलियां ट्रालियां साडे पिंडां दीयां 5 ट्रालियां नहीं सी, उदों तो साडे जिहड़े जूनीयर वाले बंदे भी नहीं सी पहुंचे। 42-45 घंटे वो भुखे ही बैठे रहे मुंडे, वो जोश उन्हां दा सी। उस तो बाद लोग जुड़े, उस तो बाद बजुर्ग पहुंचे, उस तो बाद फिर बजुर्गों ने वागडोर संभाली। अज देख लो कित्थे पहुंच गए। हर सवाल चों स्वाद ना लभीए, आपां जिस काम लई इकट्ठे होए स्वाद वालियां गल्लां कर लांगे बाद च जदों आपां किते मेले ते होवांगे। तो अज ये क्योंकि बड़े औखे इकट्ठे करे ये बुद्धिजीव, इन्हां दा एक अपनी मड़क है, इन्हों इत्थे लियाउणा भी मतलब साडी प्राप्ति है। ये विद्वान लोग है। मैं तो अपने आप को मैं तो फख्र महसूस करता कि इन्होंने सानू बिठाया। साडी मेरी मैं तो पर्सनली कहूँगा मेरी तो औकात भी नहीं कि एडे बजुर्ग जिहड़े साडे धार्मिक पद्धर ते एडे वड्डे साडे जिहड़े विद्वान है साडे बैठे हैं। सो बेनती है कि आपां पंजाब दीयां गल्लां करिए, इन्हां मुद्दिआं दी गल करिए, पर्सनल गल्लां आपां करदे रहांगे। बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू। जिद्दां भाजी ने क्वेश्चन किया, मैं वही कह रहा कि डिपेंड करता कि बंदे जुड़े किदां दे। पहली गल तो जिद्दां एक पंजाबी जी कहावत है कि झोने वाले पिंड पराली तो दिस जाते, बंदियां तो पता चल जाता कि बंदे खड़न वाले या नहीं खड़ना। सो साडे तो पहला बब्बू भाई उन्होंने 20 साल हो गए, असीं इन्हां नूं देख के तुसीं किसी भी फील्ड च हुंदे हो तो तुसीं अपने सीनियरां नूं फॉलो करदे हो, जिहड़े चंगे हुंदे तुसीं चंगियां तो चंगी चीज़ लै लैंदे हो, भावें उन्हां दा स्टेज परफॉर्मेंस होवे, गाने होण,
ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ 2016 'ਚ ਜੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਚਿੱਟਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚੁੱਭਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਮਾਨ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵੀ। ਔਰ ਜੇ ਨਾ ਖੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਬੈਠਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਮਿਤੋਜ ਭਾਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ। ਆਪ ਬਾਰੇ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਰਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਿ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰਵਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਤੋਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤਦੀ ਬਚੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਤਦੀ ਬਦਲੂਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਏਜੰਡੇ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਏਜੰਡਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਪੀਪਲਸ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੂਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ, ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਮੀ ਭਰਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਰੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ 'ਚ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸੈਟਅਪ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੋ ਕੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2014 ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਕਲੀਨ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਆਫ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਐਕਸਪਰਟਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਟਿਸਟਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨਵੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ 'ਚ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਰਾਊਡ ਪੁਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ, ਏਜੰਡਾਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ, ਏਜੰਡਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੂਪ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲੰਬੀ ਰਹੂਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਲਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਸ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਪਰ 3-4 ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਭਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪ ਬੇਟਾ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨਗੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਲਾਕਾਰ 4-5 ਹੀ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਫਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਭਾਲਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੱਸਾ ਬਾਈ ਬੈਠਾ, ਇਹਦਾ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੈਕਿਊਮ ਹੋਇਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਗੀਤ ਵੱਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ, ਏਜੰਡੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਬਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਦੋਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਪਰੋਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਰਨਾ, ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁੰਮਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਉਹ ਲੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਦੋਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓਗੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ। ਕੁਰਸੀ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। For all the latest updates, please subscribe G Media Group and press the bell icon.